सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्री महादेव्यै नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। നമ്മൾ ദേവി നാരായണീയം എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രകാവ്യമാകും എടുക്കപ്പുറം. അതിലെ 41 ദശകത്തിൽ ദേവി ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുക. എഴുതിനത് പാലീലി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. അവർ ഇங்கே തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ്. വലിയ ഭക്തൻ, ഭാഗവത പ്രേമി, എല്ലാത്തേക്കാളും വരെ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ അവർ നനച്ചാൽ എന്താ ദേവി ഭാഗവത കഥകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തണം. 18,000 ശ്ലോകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമേ, അതിനാൽ അത് ചുരുക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കാം. പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ദൈവ ആരാധന എന്നുള്ളത് ഇന്നേക്ക് തുടങ്ങിയതല്ല, പണ്ടേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ஆனால் அந்த ആരാധന സ്ത്രീയാ പുരുഷനാ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പായിരിക്കല്ലേ. സ്ത്രീയായിട്ടും പുരുഷനായിട്ടും ആരാധിച്ചിരിക്കും. വിഷ്ണുവായിട്ട്, പരമശിവനായിട്ട്, മുരുകനായിട്ട് ആരാധിച്ചിരിക്കും. ദേവിയായിട്ട്, ലക്ഷ്മിയായിട്ട്, സരസ്വതിയായിട്ടും ആരാധിച്ചിരിക്കും. ஆனால் നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മയായിട്ട് ആരാധിக்கிறதுலையே. ജഗദംബയായിട്ട് அந்த ചൈതന്യത്തെ ആരാധിக்கிறதுக்கு നമുക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം നമ്മളെ മുഴുവൻ ആട്ടിപ്പടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ശക്തി ഇരിക്കേ. அந்த ശക്തിക്ക് സ്ത്രീ വടിവം കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. എന്നതിനാൽ എത്ര പെരിയ തപ്പ് പണിനാലും അമ്മ മാത്രം താൻ അത് ക്ഷമിച്ചു തരുള്ളൂ. അമ്മ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കോർട്ട് അമ്മയോട് ഹൃദയം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ കുഴന്തകളാണ് നമ്മൾ എന്നെ തപ്പ് പണിനാലും അത് ജഗദീശ്വരിയാണ്, ജഗദംബികை അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് പൊറുത്തരുളുവൾ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ அந்த ദേവിയെ ആരാധിച്ചിട്ട് പോകും. அந்த ദേവിയെ ആരാധിக்கிறதுக்கு ജന മനസ്സുകളിൽ എത്തിக்கிறதுக்கு இந்த നാരായണ നമ്പൂതിരിക്ക് സാധിച്ചിருக்கு. அதுதான் അതിനോട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചുരുക്കത്തിലെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, இந்த ഗാലക്സി ഇരിക്കേ, അത് 100 കോടികളൊക്കെ, ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, എല്ലാ ഗാലക്സികളും അതിനോടെല്ലാം കോടികളും ഇതെല്ലാം സമഷ്ടിയായി ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റേജ്. அந்த സ്റ്റേജിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പേരുള്ളതാണ് அந்த ശക്തി സ്വരൂപിണി. അതിൽ നമുക്ക് പലതരം നാടകങ്ങളെ കാട്ടിത്തരാം. அந்த നാടകങ്ങളെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. அந்த ജഗദംബികയായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തെ ചൊരിയട്ടും എന്ന് കരുതറും. കാരണം അതിക്ക് വേണ്ടി 3 നാളേക്ക് ദുർഗയായിട്ടും 3 നാളേക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ടും 3 നാളേക്ക് സരസ്വതിയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നവരാത്രി കൊണ്ടാടുന്നു. എന്നാൽ നവരാത്രിയിൽ ദുർഗ നമ്മളോട് ദുർഗതികളെല്ലാം തീർക്കരുത്. ലക്ഷ്മി നമുക്ക് വേണ്ട സമ്പത്തുകളെല്ലാം തർക്കത്ത്. அந்த കടച്ച സമ്പത്തെ വേണ്ട വിധം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നാൽ അതുക്കൊരു അറിവ് വേണം, അതുക്കൊരു ഭഗതിരിവ് വേണം. அதுக்கு വേണ്ടി ഹംസവാഹിനിയാണ് സരസ്വതിയെയും ആരാധിച്ചിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഋഷിമാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാമേ നമ്മളോട് നന്മയ്ക്കില്ല. அப்படிയുള്ള அந்த தேவி நாராயணியம் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். அதில் ഒന്നാമത്തെ ദശകത്തിൽ ദേവി എന്ന് ചൊല്ലലേ அந்த നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന அந்த ചൈതന്യ ശക്തി, அந்த சக்தியை വർണ്ണിച്ചു കണ്ട് തുടങ്ങുക. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട இந்த ശ്ലോകം നമ്മൾ നാരായണീയത്തിൽ ഏവം ചതുർദശ ജഗന്മയദംഗജസ്യ പാതാളമീശതവ പാദതലം വദന്തി എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കോമേ. അന്തമെട്ടിലെ വാസിക്കണം. അതാകണ്ട ശ്ലോകം. യസ്മിന്നിദം യതയിദം യദം യദസ്മാദ് ഉത്തീർണരൂപമപി പശ്യതി യത് സമസ്തം നോ ദൃശ്യതേ ച വചസാം മനസശ്ച ദൂരേ യദ്വാദിജാദിമഹസേ പ്രണമാമി തസ്മൈ. ആദിമഹസേ തസ്മൈ പ്രണമാമി. ஆதிகாலத்திலேயே உள்ளதான அந்த சைத்தன்யத்தை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மகசுன்னா பிரகாசம், சைதன்யம். ஆதிமகசு, ஆதிமே உள்ளதான அந்த சைதன்யத்தை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்.
அந்த சைதன்யத்துக்கு எப்படி பிரத்யேகதை? இதம்னா இந்த பிரபஞ்சம், இந்த உலகம். இந்த உலகம் எஸ்மின், ஏதொரு சைதன்யத்துக்குள்ள இந்த லோகம் விராஜிக்கிறதோ, ஏதொரு சைதன்யத்திலே இந்த உலகமே இருக்கோ, எத இதம், ஏதொரு சைதன்யத்திலேந்து இந்த உலகம் உண்டாச்சோ, எது இதம், இந்த சைதன்யமே லோகமாய் மாறினதோ, எது அஸ்மாது உத்தீர்ண ரூபம், இந்த ചൈതന്യം ഇതിലേന്തെല്ലാം വേറെ ദൂരെ നിൽക്കരുത്, ഇതൊക്കെ യാതൊന്നിലും ഇൻവോൾവ് അല്ല. ലോകം മുഴുവൻ அந்த ചൈതന്യத்துக்குள்ள, அந்த ചൈതന്യத்திலேந்து இந்த உலகம் உண்டாச்சு, அந்த ചൈതന്യമേ தான் உலகமாய் பரிணமிச்சது. ஆனால் அந்த ചൈതന്യം ഇതിലേന്തെല്ലാം வேறிட்டு நிற்கிறது. മാത്രമല്ല அபிபஷ்யதி யத் சமஸ்தம், இந்த உலகத்தை முழுவன் எப்போഴും கண்காணிச்சுட்டு இருக்கான், எப்போഴും பார்த்துட்டு இருக்கான், எப்போഴും இந்த ലോകത്തെ பார்த்துட்டு സാക്ഷിഭൂതയായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്. ஆனால் நோ ദൃശ്യതേ, നമുക്ക് அந்த ചൈതന്യത്തെ കാണാൻ முடியல. ഏതൊരു ചൈതന്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺകാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ அந்த ചൈതന്യത്തെ നമ്മളാല കാണാൻ முடியலே. മാത്രമല്ല പോട്ടെ, കാണപ്പെട്ടാ വേണ്ട, വാക്കാല ചൊല്ല முடியுமா, മനസ്സാല എത്ത முடியுமா എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമില്ല. അതായത് அதுக்கு சொல்றான், വചസാം മനസശ്ച ദൂരേ, വചസ്ന വാക്കുകൾ, அந்த വാക്കുകൾക്കോ മനസ്സുക്കോ എത്തപ്പറ്റാതെ എங்கேயோ இருக்கு அந்த ചൈതന്യം. യദ് ഭാതി നലോ, എല്ലായിടത്തെയും പ്രകാശിച്ചു കണ്ട് പ്രകാശപൂർണിതമായിട്ട് ഇരിക്കും. அப்படியுள்ள ஆதிமகசே பிரணமாமி, அந்த ஆத்ய சைதன்யத்தை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். இதாக ஆதித்த ஸ்லோகத்தை. அதே லோகம் முழுவன் அந்த சைதன்ய ஸ்வரூபம் தான், அந்த லோகமாய் மாறினதும் அந்த சைதன்ய ஸ்வரூபம் தான். இந்த லோகம் ஆரை டிபெண்ட் இருக்கு, அந்த சைதன்ய ஸ்வரூபத்தை தான் டிபெண்ட் செய்துருக்கு. அப்படி உள்ளதான அந்த சைதன்ய ஸ்வரூபமான ஆதிமகசு, ஆதிமே உள்ளதான அந்த பிரகாசத்தை ഞാൻ നമസ്കരിக்கிறேன் എന്നർത്ഥം. യസ്മിൻ ഇദം യദഇദം യദിദം യദസ്മാത് ഉത്തീർണരൂപമഭിപശ്യതി യത് സമസ്തം നോ ദൃശ്യതേ ച വചസാം മനസശ്ച ദൂരേ യദ്ഭാതി ജാതിമഹസേ പ്രണമാമി തസ്മൈ. പദങ്ങളെല്ലാം പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. நீ அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றான், அந்த சைதன்யம் எப்படி இருக்கும், சகுணமா நிர்குணமான. நிர்குணம் சொன்னால், குணம் சொன்னால் சத்யரஜ சமோ குணங்களோடு கூடினது, സ്വരൂപമുള്ളത്. நிர்குணம் சொன்னால் ரூபம் இல்லாதது. നമ്മളെ ஆட்கொண்டிருக்கிறதான அந்த பிரகாசபுஞ்சத்துக்கு ஒரு வடிவம் உண்டா இல்லையா എന്നുള്ളതാകും പ്രശ്നം. നമുക്കെല്ലാം ഒരു രൂപം இருந்தா தியானிக்கிறதுக்கு முடியும். നമ്മളുടെ ചിലർ സമയത്തില് സർവാരുണാനവദ്യങ്കി അല്ലട്ട സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാന്തൃണയനാം ചൊല്ലി ധ്യാനം പണണം. ധ്യാനം பண்ணினா இந்த രൂപത്തിലാക്കും அந்த ദേവി എന്ന് നമ്മ ഉള്ളില് പാത്തി കണ്ട് പണലാം. ആലോക്യമായിട്ട് പാത്തി കണ്ടേ ദേവിയെ ആരാധിക്കണം. அப்படியுള്ളത് சகுண ரூபம். ഇതൊന്നുമില്ലാക്കി നമ്മളെ മുഴുവൻ ആൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി இருக்கு. அந்த சக்தி அரூபையாக்கும், அனிகேதையாக்கும், அனீகையாக்கும்னு நினைச்சோம்னா அது நிர்குண பிரம்மம். நிர்குண பிரம்மம் ஆராதிக்க கஷ்டமாகும். ஆருக்கு முடியும் கேட்டா அது பெரிய யோகீஸ்வரன்மாரால முடியும். நம்மளை போലുള്ള வாழ்க்கெல்லாம் சகுணமான ரூபம்தான் பிரியம். அந்த சகுண ரூபத்தை தியானிச்சுக்கிட்டு நேரிட்டு பேசுற மாதிரி பேச முடியும். இங்கே சொல்றான் பதுகம், ந ஸ்திரீ புமான் ந சுரதைத்ய நராதயோ ந क्लीबं न भूतमपि कर्म गुणादयश्च भूमन्स्त्वमेव सदनाद्य विकार्यनन्दं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति. അല്ല എന്നെല്ലാം சொல்றாൻ பாருங்க. ന സ്ത്രീ, അതൊരു സ്ത്രീ രൂപമില്ലേ. പുമാൻ, പുരുഷ രൂപവുമില്ലേ. സുര ദൈത്യ നരാദയഃ ന, സുരന്ന ദേവൻ, ദൈത്യന്ന അസുര. അസുരാളുമല്ല, ദേവനുമല്ല, നരൻ മനുഷ്യനുമല്ല, മാനവനുമല്ല. ക്ലീബം എന്നാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമല്ലാത്തതാണ്, നപുംസകമാകട്ടെ അതുമല്ല.
ഭൂതമപി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ പെട്ടതാ അല്ല. കർമ്മ ഗുണാദയശ്ച കർമ്മമാക്കുമാ ഗുണമാക്കുമാ അല്ല. എല്ലാം അല്ല അല്ല എന്ന് നീട്ടിയിട്ട് ஆனால் ഭൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവ്യാപി, എല്ലായിടത്തെയും പരந்து കിടക്കുന്നതാണ്. ത്വം அப்படிയുള്ള ചൈതന്യ സ്വരൂപം. സത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നയ്ക്കുമുള്ളത്. സത്ത് സച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നയ്ക്കുമുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമുള്ളത്. ആനന്ദം എന്ന ആനന്ദം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് ചൊല്ലുവോ. അതായത് എന്നയ്ക്കുമുള്ളത് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണത്, നമുക്ക് ആനന്ദത്തെ ഉണ്ടുകൊണ്ടത്. അത് മൂന്നും ചേർന്നടക്കം സച്ചിദാനന്ദം. അതിലെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യமான വസ്തു. നമ്മൾ സത്യം എന്ന സംസ്കൃത പദத்துக்கு നമ്മൾ തമിഴിൽ என்ன അർത്ഥം ചൊല്ലുவோம்? ഉണ്മൈ. ഉണ്മൈന്ന് ചൊല്ലുவோம் இல்லையா? ഉള്ളതുதான் ഉണ്മ. ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട, അത് എപ്പോഴുമേ ഇരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സത്ത്. அது எப்போ உண்டாச்சு? அனாதி. என்னையோ காலம் நமக்கு தெரியாது. பிரம்மாவுக்கு போலும் காரணம். அப்படியான பிரம்மா தானே எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றாரு. அவருக்கு கூட காரணமாയിട്ടുള്ളവർ. அப்ப அவரோடு காரணம் ஆறுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அனாதி, ஆதி இல்லாதவன், தொடக்கம் இல்லாதவன். நீ போட்ட தொடக்கம் இல்லை, படு கழவனாயிடுத்தாச்சா அந்த சைதன்யம் வயசாയി பட்டு போறதுக்கு ஆச்சாகட்ட அவிகாரி. விகாரம் தான் மாற்றம். அவிகாரம் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാതെ. അവികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാതൊക്കെ ആരിരിക്കാളോ അത്. അഴിവില്ലാതെ എന്നയ്ക്കും ഒരേപോലെ ആരിരിക്കാളോ അത്. അനന്തം, അവസാനവുമില്ല, ആദിയുമില്ല അന്തവുമില്ല, മാറ്റവുമില്ല. സർവം ത്വയാ ജഗദിദം വിതതം വിഭാതി. ആനാ ഇതം ജഗത്ത്. ജഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ന മീനിങ്? വരികയും പോറുകയും ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ജഗത്ത്. ജഗത്ത് உண்டாயிருக்கு, ஜகத் போயிருக்கு. உண்டாகிறது போகிறது, உண்டாகிறது போகிறது, இதுதான் ஜகத்து. ஜெகதிதம், இந்த ஜகத் இருக்கே, இந்த உலகம் இருக்கே, உலகம் துவயா விததம் விபாதி. அந்த சைதன்ய வஸ்துவான, சது வஸ்துவான, விகாரம் இல்லாத வஸ்துவான அந்த வஸ்துவினால விததம் வியாபிச்சு, விததம் எல்லா இடத்தையும் நிறைஞ்சு விபாதி சொல்லிக்க. அப்ப அந்த அதுக்கு ஸ்திரீ എന്നുള്ള വേഷമില്ലേ, പുരുഷൻ എന്നുള്ള വേഷം கிடையாது. ദേവനാക്കുമാ അല്ല, ദൈത്യനാക്കുമാ അല്ല, മനുഷ്യനാക്കുമാ അല്ല, ഇനി നപുംസകമാ അതുമല്ല, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേതാക്കുമാ അല്ല, കർമ്മമാക്കുമാ ഗുണമാക്കുമാ ഒന്നുമല്ല. എന്നാലോ സത്താക്കും, എന്നയ്ക്കും നിലനിൽക്കരുത് സത്ത്. അതുപോലെ അനാദി, ആദ്യം പോലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തത്. അവികാരി, ഒരു മാറ്റവും കിടയാത്തത്. അതേപോലെ അനന്തം, അവസാനമില്ലാത്തത്, അപരിച്ഛിന്നമായിട്ടുള്ളത്. സർവം ത്വയാ വിതതിതം, அப்படியுள்ளதான ஒன்னால, அந்த சைதன்யத்தால, இதம் இந்த உலகம், சர்வம் முழுவனும், விததம் வியாப்தமாயிட்டு, விபாதி சொபிக்கிறது. இந்த உலகம் முழுவதும் நிறைஞ்சு நிற்கிற ஒரு வஸ்து. அந்த வஸ்து சத்தாக்கும், அனாதியாக்கும், அனந்தமாக்கும், அவிகாரியாக்கும். സ്ത്രീയല്ല, പുരുഷനല്ല, കർമ്മമല്ല, ജാതിയല്ല, ഗുണമല്ല, ഒന്നുമല്ല. എന്നാലോ இருக்கு. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി എണ്ണിருக்கு சொல்றதோ அதுதான். அப்படியுள்ள அந்த ஆதிமகச நான் நமஸ்காரம் பண்றேன்னு அர்த்தம். ந ஸ்திரீ புமான் ந சுரதைத்ய நராதயோ ந സുരദൈത്യ നരാദയ. സുരൻ ന ദേവൻ, ദൈത്യൻ ന അസുരൻ, നരൻ ന മനുഷ്യൻ, ആദയ മുതലാനവ ഇവാളെല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ചേർത്തി. ക്ലീബം ന ഭൂതമപി കർമ്മ ഗുണാദയശ്ച ഭൂമൻ ത്വദേവ. ഭൂമം സ്ത്വമേവ, ഭൂമം എഴുതിയിരിപ്പ. அங்க சா பந்தது கொண்டாட்டம். பூமன்னு துவமேவ, அது சந்தி அர்த்த பூமம் ஸ்வமேவ. பூமம் ஸ்வமேவ சதனாத்ய அவிகாரியனந்தம். சது அநாதி அவிகாரி அனந்தம், அந்த பதங்கள் எல்லாம் சேர்த்து சதனாத்ய அவிகாரியனந்தம் சர்வம் த்வயா ஜகதிதம் விததம் விபாதி. இதெல்லாம் 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 மாற்றி மாற்றி வந்தால் ഏതൊന്ന് അവശേഷിക്കുമോ? കാണാതെ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം നിരാകരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാതൊക്കെ എന്നോ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന് ചൊല്ലുറോമേ, അതുதான் ഭഗവത് சக்தி എന്ന് ചൊല്ലിവിട്ട.
അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. രൂപം ന ദേവി ബഹുരൂപഭൃദത്തശക്തി നാട്യം തനൂഷി നടവത് ഖലു വിശ്വരംഗേ വർഷാണി തേ സരസനാട്യകലാവിലീനാ ഭക്താ അഹോ സഹൃദയാഃ ക്ഷണവന്നയന്തി. ഇനി അടുത്ത ചൊല്ലുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികൾ அதெல்லாம் சேர்ந்துக்கிறதான லோகமாகிற உலகமாகிறதான மஜ்ஜம் என்ன சொல்லுவா ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் பிரம்மம் ஒரு நடனாயிட்டு வர்றாராம். பிரம்மனாக்கும் அங்கே ஆக்டர். அது எப்படின்னு கேட்குறேன். ரூபம் நதே உனக்கு ஒரு ரூபமே இல்லையே சொல்லிவிட்டோம். എന്നാലോ ബഹുരൂപഭൃത് രൂപമില്ലാത്തതാണ് നീ പല രൂപത്തെ അടയവൻ. അരൂപിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മ മുന്നാല് പലതരം രൂപത്തടഞ്ഞു വരാറേ. പിന്നെയോ ആപ്തശക്തി அந்த வர சமயத்தில் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாக வர்றாங்க. நம்ம சொல்கிறோமல்ல, நரசிம்மனை ஆராதிச்சோம்னா நம்ம நினைச்சது நடப்போம். சக்தி சுரூபமாயிட்டு நம்ம ஆராதிக்கிறோம். விஷ்ணுவை ஆராதிச்சோம்னா நமக்கு நல்லது. அந்த விஷ்ணு நரசிம்மன் எல்லாம் அந்த பிரம்மத்தோடு பல ரூபங்கள் தான். அப்படி ரூபம் ந தேவி ரூபம் ந தே அபியகம் அது சேர்த்து சொல்றத தேவி. அதுக்காக ஒரு எஸ் போல் தர அடையாளம் போட்டிருக்கேன். ரூபம் ந தேவி பகுரூபபிரது பல ரூபங்களை தரிச்சிருக்க. ஆப்த சக்தி ஆப்தம்னா சுவாயத்தமாக்கினது, தன்னில ஸ்வீகரிச்ச சக்தியோடு கூடினது, பலதரம் சக்தியோடு கூடி. நாட்டியம் தனோஷி பல வேஷத்தை அணிஞ்சு நடனம் பண்றாரா, நாட்டியம் பண்றாரு, ஆக்ட் பண்றாரா. எப்படி நடவது ஒரு ஆக்டரை போல. எங்க நடனம் பண்றாரு கேட்கிறார். விஸ்வரங்கே விஸ்வமாகிற இந்த ஸ்டேஜில், உலகமாகிற ஸ்டேஜில் ஒரு ஆக்டரை போல பல வேஷம் தரிச்சுக்கிட்டு பல ரூபத்தில் நம்ம முன்னால வந்து விளையாடுறார். ஹலு ആക്കുമല്ലവാ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല, അല്ലോ എന്ന് മലയാളം. അപ്പോൾ വർഷാണിതേ ഒന്നും രണ്ടും വർഷങ്ങളില്ലേ. നമ്മൾ എത്ര ജന്മം എടുത്തോമോ, എത്ര കാലം ഇരിപ്പോമോ അത്രയും കാലം സരസനാട്യകലാവിലീനാഹ அந்த பிரம்மத்தோடு രസകരமான அந்த நாட்டியத்தை பார்த்துண்டு ഭക്തന്മാർ അഹോ സഹൃദയാഹ സഹൃദയന്മാർ എന്നാ பார்த்துட்டு இருக்கிறதான ഓഡിയൻസ്. அந்த ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ ക്ഷണവത് നയന്തി എത്ര കാലത്തെ നിമിഷം പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടിட்டு. இங்கே காட்டுறதெல்லாம் பகவான் பல நாட்டியம் ஆடுறார், பலதரத்தில் ஆக்ட் பண்றார். அந்த ஆக்ஷனை பார்த்துட்டு அதுல மனம் மயங்கி ஜனங்கள் நிமிஷம் போல കഴിച്ചു കൂട്ടുறாளே വർഷങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും കാഴ്ചക്കാർ, എല്ലാத்தைയും பார்த்துட்டு இருக்கிற ആൾക്കാർ. നമ്മൾ സഹൃദയർ എന്നതുക്ക് പേര്. നമ്മളെല്ലാവരും பார்த்துட்டு இருக்கிறதான ഓഡിയൻസ്. இதை முழுவன் நடத்துறதும் நாட்டியம் கழிக்கிறதும் எல்லாம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம். அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் பல ரூபம் எடுத்துட்டு பலதரத்தில் நம்ம முன்னால வந்து நாட்டியம் கழிக்கிறோம். அதை நம்ம பார்த்துட்டு எத்தனையோ காலத்தை நிமிஷம் போல கழிச்சு கூட்டிக்கிட்டு இருப்போம் എന്നാക്ക சொல்றான். ഇത് பிரம்மாண்ட கோடியாகிற இந்த சமிஷ்டமான രംഗത്തില് பிரம்மமே நடமாயிட்டு இருக்கான். அப்ப என்னாகும், அது பராக்கிய சக்தியாயிட்டு ഒരു ശക്തി പലതരത്തിൽ അറിയപ്പെടുവല്ലോ. அந்த பல சக்தி സ്വരൂപമായിട്ട് நம்ம முன்னால பிரத்யக்ஷப்பட்டிருக்கிற பிரம்மம். ரூபம் ந தேவி பகுரூபபிருதாக்த சக்தி சக்திர்னு இருக்கும். அங்க விசர்க்கம் போட்டுக்குங்க என்ன வாசிக்கிறதுக்கு வேண்டி. ரூபம் ந தேவி பகுரூபபிருதாக்த சக்தி நாட்டியம் தனூஷி நடவது खलु விஸ்வரங்கே വർഷാണി തേ സരസനാട്യകലാവിലീനാഃ ഭക്താ അഹോ സഹൃദയാഃ க்ஷணவன்னயந்தி. ஆமாம், பல ரூபம் எடுத்திருக்கா சொன்னேளே, அதை எப்படி நமக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம்? அதுக்கு சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகம். ரூபானுசாரி கலு நாம ததோ புதைஸ்துவம் தேவீதி தேவ இதி சாசி நிகத்யமானா தேவ்யாம் त्वयीर्यसவுமா கமலாதவாக்வா தேவே து ஷண்முக உமாபதியச்சுதோவா. இந்த விஸ்வரங்கத்தில் பல ரூபம் ஆடிட்டு வராளே, பல வேஷம் கட்டிட்டு வரா இல்லையா?
ரூபானுசாரி. அந்த ரூபத்துக்கு அனுசரிச்சு நாம பேரு. ஒரே ஆளு ചിലപ്പോ രാമായണ കഥാപാത്രത്തിലെ രാവണനായിട്ട് വരുവാൻ, ചിലപ്പോ അവനേ വരുവാൻ രാമനായിട്ട്. അപ്പൊ രാമൻ രാവണൻ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരുകൾ തന്നെ, ഒരേ ആള് തന്നെ. അതുപോലെ இந்த பிரம்மம் பல ரூபத்துல வந்து ரூபானுசாரி ஏது ரூபத்தை எடுத்திருக்கோ அந்த ரூபம். நரசிம்மன், தேவி பத்ரகாளி, இது சண்டிகை, இது மகாலட்சுமி, இது சரஸ்வதின்னு நம்ம பேர் போட்டிருக்கோம். அப்போ ரூபானுசாரி கலு நாம, அந்த ரூபத்துக்கு ஏற்றா போல பேரு. ஆறு புதைஹி புத்திமான்மார், புதைஹின்னு பண்டிதன்மார், அறிவுள்ளவா. അറിവുള്ളവാൾ എല്ലാവരുമാ சேர்ந்து அந்த ரூபத்துக்கு ரூபம் அனுசரித்து ஓரோ பேரை கொடுத்துருக்கான். എന്നിട്ടോ ദേവി தி, ചിലവാ ദേവിയാക്കും അത് சொல்றான். தேவ இதி, இது தேவனாக்கும்னு சொல்றான். சாசி நிகத்தியமான, ஜனங்களால நிகத்தியமான சொல்லப்படுறாள். இந்த ஜனங்கள் புத்திமான்மாரவாளுக்கு தேவின்னும் தேவன்னும் பேரிட்டு அழைக்கிறான். தேவியாம், அந்த தேவியா இருக்கிறதையே தேவியாம் தொய்யச ஈரியசே என்னக்க பதம் இங்கே சந்தியில வந்தப்ப ஈரியசான்னு ஆயிருக்கு. தேவியாம் தொய்யச உமா, தேவியா இருக்கிறது இது உமா பகவதி என்று நம்ம சொல்றோம். சிலப்ப சொல்றோம் அது உமா இல்லை கமலா லக்ஷ்மி தேவி ஆக்கும்னு சொல்றோம். வாக்கு இல்லை வாக்தேவதை சரஸ்வதி ஆக்கும்னு சொல்றோம். அப்போ உமாவும் கமலாவும் வாக்கும் எல்லாம் ஒன்னேதான். பல ரூபத்தில் வேஷம் கட்டி வரது இது உமையாயிட்டு வரா. தாமரையில ஈட்டி வரத லக்ஷ்மி தேவியா இருக்கா. அம்சவாகினியா வரது அது சரஸ்வதி தேவியா இருக்கா. அதுപോലെ തന്നെ உமா பார்வதி பரமசிவனோடு அர்த்த பிராணனா வரும்போது உமாவாயிட்டு இருக்கான்னு நம்ம பேர் போடுறோம். அப்போ தேவ்யாம் தொய்யச உமா கமலாத வக்வா, உமானோ கமலானோ வாக்குன்னோ, வாக்குன்னா சரஸ்வதி, சரஸ்வதி நோ பேர் போடுறோம். தேவே தூ, தேவனாயிட்டு சில நேரத்தை பிரத்யட்சப்படுகிறே அந்த சைதன்யம், அந்த சக்தி தேவமாயிட்டு பிரத்யப்படுறத ஷண்முக உமாபதிரச்சுதோவா, இது ஷண்முகன் அல்லவா முருகன் அல்லவா என்று சொல்றோம். அச்சுதன் அல்லவா விஷ்ணு அல்லவா, இது உமாபதி அல்லவா உமாவோடு வர்த்தாவான பரமசிவன் அல்லவா എന്ന് നമ്മൾ தான் பேர் போடுறோம். தேவரூபத்தில் வருന്നത് அச்சுதனாയിട്ടും உமாபதியாയിട്ടും விஷ்ணுவாയിട്ടും മുരുകനായിട്ടും നമ്മൾ சொல்றோம். ദേവിയായിട്ട് വർത്തത് പാർവതിയായിട്ടും ലക്ഷ്മിയായിട്ടും സരസ്വതിയായിട്ടും നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ ബ്രഹ്മം പല രൂപമെടുത്ത് നമ്മ പിന്നാലെ പല വിളയാട്ട് ആടുற സമയത്തില് அதாவது விளையாட்டுக்கு அதாவது நாட்டியத்துக்கு அனுசரித்து அந்த நடனுக்கு நம்ம பேரு வச்சிருக்கோம். இப்ப எல்லாம் ஒண்ணுதான் என்று சொன்ன. ரூபானுசாரி கலு நாம ததோ புதைஸ்துவம் தேவீதி தேவ தேவ இதி சாசி நிகத்யமான, இதி ச அசி நிகத்யமான, ச ஆசி ச அசி சாசி அசி எന്നുള്ളത് வெர்ப்ரூட்டாக. அப்போ இது நிகத்தியமான ஆசி இப்படி சொல்லப்படுறாய். துவம் நீ, இந்த பிரம்மே நீ ഓരോ വേഷമെടുത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ദേവനാക്കുന്നും ദേവിയാക്കുന്നും ചൊല്ലപ്പെടുறாய். அந்த தேவியிலேயே அது சரஸ்வதியாக்கும் கமலாவாக்கும் உமாவாக்கும் என்று சொல்லப்படுறாய். தேவனாயிட்டு வருத்தத ஷண்முகனாக்கும் உமாபதியாக்கும் அச்சுதனாக்கும் என்று சொல்லப்படுறாய். வரூபானுசாரி கலு நாம ததோ புதைஸ்துவம் தேவீதி தேவ இதி சாசி நிகத்யமான தேவ்யாம் தொய்யச உமா கமலாதவாக்வா தேவேது ஷண்முக உமாபதிரச்சுதோவா. ஆனா நீ யாரு தெரியுமா? சரியா? துவம் பிரம்ம சக்திரபிதாத்ரு ரமேஷ ருத்ரைஹி பிரம்மாண்ட சர்க பரிபாலன சம்ருதிஷ்ச ராஜ்ஞீவ காரயசி சுப்ருநிஜாஜ்ஞயைவ பக்தேஷ்வனன்ய சரணேஷு கிருபாவதீச்ச. இந்த பிரம்மே நீ யாரு? துவம் பிரம்ம, நீ பிரம்மம் தான். பிரம்மன் என்னது? பரமாத்மா, நீதான் பகவான். சக்தி ரவி, நீ சக்தியும் நீதான். ஆருக்கு? தாத்ரு ரமேஷ ருத்ரை. தாத்தானா பிரம்மதேவன்,
രമാവോട് ഈശൻ രമേശൻ എന്ന് ചൊന്നാൽ വിഷ്ണു, രുദ്രൻ പരമശിവൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു രുദ്രന്മാരാല് അവളെ കൊണ്ട് അവൾക്ക് നീ ഒരു ശക്തിയെ കൊടുക്കണം. ഒന്നോട് ശക്തിയെ ബ്രഹ്മദേവനുക്കും വിഷ്ണുക്കും രുദ്രനുക്കും കൊടുത്തിട്ട് பிரம்மாண்ட சர்க்க பரிபாலன சம்ருதீச. இந்த பிரம்மாண்ட அநேக கோடி பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அந்த பிரம்மாண்டங்களை சர்க்கம் சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு பிரம்மன் தெரிஞ்சதுக்காக சிருஷ்டி சக்தியை கொடுத்துட்டு, பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்குள்ள சக்தியை கொடுத்துட்டு விஷ்ணு கிட்டக்க அதை பரிபாலனம் பண்ணு, சேதம் இல்லாமல் கொண்டு நடான்னு சொல்கிறாங்க. அவசானம் பேலன்ஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு வேண்ட விதத்தில் அதை சம்ஹாரம் பண்ணுன்னு சம்ஹார சக்தியை ருத்ரனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வாஸ்தவத்தில் இந்த பிரம்மன் தான் பிரம்மாவையும் விஷ்ணுவையும் ருத்ரனையும் ஆட்டி படைக்கிறார்னு அர்த்தம். அவளோட சக்தியினால் தான் பிரம்மதேவனுக்கு சிருஷ்டி பண்ண முடிகிறது, விஷ்ணுவுக்கு பரிபாலனம் செய்ய முடிகிறது, ருத்ரனுக்கு சம்ஹரிக்க முடிகிறது. அதை எப்படி பண்ணறாய்னு கேட்குறான். அதுக்கு வேண்டி என்னாவும் கையில் வதிய வச்சுருக்கியா? இல்லை. രാജ്ഞീവകാരയസി, ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ. ഒരു രാജ്ഞി തന്നോട് പിരികത്തൊന്ന് വളച്ച് നോട്ടം കൊണ്ടേ നടത്തുകളല്ലവാ, വെറും കണ്ണാല് ചെയ്ക പണിയെ എല്ലാത്തെയും നടത്തുകളെ. അതുപോലെ സുബ്രു നിജാജ്ഞയൈവ, നിജം എന്നാ സ്വന്തം, സ്വന്തം ആജ്ഞയിനാൽ ആജ്ഞ പണി ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ இந்த பிரம்மாவையும் ருத்ரனையும் சிவனையும் சிருஷ்டிஸ்திதி சம்ஹாரம் பண்ணறதுக்கு வெப்பிக்கிறார். പക്ഷെ നീ ആര് വാളെല്ലാം இப்படி രാജ്ഞിയെ പോലെ അതട്ടിன்னு இருக்கியே. ஆனா பக்தன்மார்கிட்ட எப்படி இருப்பாய் நீ? பக்தேஷ்வனன்யசரணேஷு கிருபாவதீச, அனன்யசரணேஷு பக்தேஷு. நீதான் இருக்காய் அம்மா, எனக்கு வேறு ஆரும் இல்லை என்னை காப்பாத்துறதுக்குன்னு ஆறு வராளோ அந்த பக்தன்மார்கிட்டக்க கிருப்ப சொரியறவளும் நீதான். பிரம்மருத்ர மகேஸ்வரன்மாரை ஆജ്ഞാപിച്ചു கண்டு சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் பண்ணிக்கிற ராஜ்ஞியும் நீதான். தன்னையே அடக்கலம் பிராபிச்சதான பக்தன்மார்க்கு கிருப்பையோடு அவளுக்கு வேண்டது பண்ணி கொடுக்கறதும் நீதான். ஒரே போல கண்ணில கௌரவமும் ஸ்னேகமும். ஒரு கண்ணால அவளை காரியம் செய்யறதுக்கு பிரேரிப்பிச்சுக்கிட்டு ஆജ്ഞാசக்தியோட நிற்கிற சமயத்துல மற்றொரு கண்ணால பக்தன்மார்கிட்ட கிருப தெரிஞ்சுக்கண்டு அவளை கூட்டி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறே அது நீதான் என்ன சொல்றான். தம் பிரம்ம சக்தி ரவிதாத்ருரமேஷ ருத்ரைஹி பிரம்மாண்ட சர்க்க பரிபாலன சம்ருதீச்ச ராஜ்ஞீவ காரயசி சுப்ரு நிஜாஜ்ஞயைவ பக்தேஷ்வனின் அனன்ய சரணேஷு கிருபாவதீச்ச. சுருக்கத்துல நல்ல பவரும் இருக்குது, அதனோட நல்ல கனிவும் இருக்கு. கழிவும் கனிவும் ஒரே சமயத்துல காட்டுறதுக்கு தெரிகிறவள் தான். சுருக்கத்துல பிரம்மம் என்று சொன்னா என்னது? குண்டலினி சக்தின்னு ஒரு சக்தி இருக்கு நமக்கு. அது சுற்றி கிடக்கிறதான தலைகிழ்கனாவோட கிடக்கிறதான ஒரு சர்ப்பத்தோட ஆகிருதி, அதுதான் குண்டலினி சக்தி. அது தாழ அதோபாகத்துல தான் இருக்கு. அந்த குண்டலினி சக்தி உயர்த்தி கொண்டு வந்தால் பிரம்ம சாட்சா்காரம் கிடைக்கும். அதுக்கு 6 சக்கரங்கள் இருக்குது நமக்கு, நம்மளோட சரீரத்தில் ஷட ஆதாரங்கள். அந்த ஆதாரங்களிலூட வந்து 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 ஆജ്ഞാசக்தியில வந்து பிரிகத்தோடு நடுவில் வந்து அவசானம் அந்த பிரம்மரந்திரத்துக்கு எத்திக்கழிஞ்சால் அவன் பரமானந்தத்தை பிராபிச்சு பிரம்ம சாட்சா்காரம் நேடுவன் എന്നാകും. அப்போ இந்த குண்டலினி சக்தி ചുരുണ്ടുകൂടി താഴെ കിടக்கிற குண்டலினி சக்தியை ചുറ്റായി കിടக்கிற ഒരു സർപ്പം പോലെ அதை உயர்த்தி கொண்டு வந்தால்தான் மூளை கொண்டு வரப்பட்டுமே. அதெல்லாம் செய்யிப்பிக்கிறதுக்கு இந்த பக்தி பக்தன்மார்க்கு செய்து காட்டுறதுக்கு சாதிப்பல் அர்த்தம். இப்போ பிரம்மம் எப்படின்னாட்ட கொத்துறதுக்கு வர பிரம்மம் ஆரே சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் பண்றதை ஆജ്ഞാபிக்கிறதுக்கான பிரம்மம். பக்தன்மாராயிட்டு தங்கிட்டு இருக்கிறவர்கள்ட்ட கனிவு காட்டுற பிரம்மம். ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் பிரவர்த்திக்கணுமான நல்ல ஆக்டிங் பவர் வேண்டாமா? அதுதான் அந்த சக்திக்கு இருக்கு. தம் பிரம்ம சக்தி ரவிதாத்ரு ரமேஷ ருத்ரைஹி. இந்த எல்லா இடத்துலையும் ஏறன்னு இருக்கும். ஏறன்னுள்ளது விசர்க்கமாக்கிக்குங்கோ வாசிக்கிறது, சேர்த்தி வாசிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கான். அதே தம் பிரம்ம சக்தி ரவிதாத்ரு ரமேஷ ருத்ரை பிரம்மாண்ட அப்படி வாசிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கான். நமக்கு ஒன்னே போல வாசிக்கணுமானா, எல்லாருமா சேர்ந்து வாசிக்கணுமானா ஒரே போல நிற்பாட்டணும் இல்லையா? அப்போ அதுக்கு வேண்டி தம் பிரம்ம சக்தி ரவிதாத்ரு ரமேஷ ருத்ரைஹி பிரம்மாண்ட சர்க்க பரிபாலன சம்ருதீச்ச
രാജ്ഞീവകാരയസി സുബ്രുങ്கிறான். മനോഹരமான பிரிகங்கள் உள்ளவன், நல்ல அந்த ஐப்ரோஸ் உள்ளவன். அதை வச்சுட்டு அதை வளர்ச்சி தான் எல்லாத்தையும் பண்றான். தன்னோடு அந்த பிரிகக்கூடிய வளர்ச்சி கண்டு லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கும் நஷ்டிக்கிறதுக்கும் ஆட்சியா கொடுக்குறான் ராஜ்ஞியை போல. நிஜாஜ்ஞையைவ பக்தேஷனன்ய சரணேஷு கிருபாவதீச்ச. ഞാൻ അടുത്ത சொல்றேன். அம்மா அல்லவா, அம்மா எப்பயும் என்ன பண்ணுவா, குழந்தைகளோடு ക്ഷേമം, അവളുടെ ഹിതം അതേ നനച്ചപ്പാൽവാ. സുഖം വേണമാണ് ആരെ പോണം, അമ്മയുടെ പോണം. അമ്മയോട് മടിയിൽ പോന്നാൽ നമുക്ക് സുഖമാണ്. അപ്പം അമ്മയെ താൻ ആരാധിക്കണം. അത് അമ്മ കിട്ടൊക്കെ പോനാ പോലും നടക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള അമ്മമാരല്ല, നമ്മളെല്ലാം കർമ്മത്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടിരിക്കും. കർമ്മത്തിക്ക് അധീനമാക്കും നമ്മളെല്ലാം. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പുണ്യപ്രകർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുഴന്തകൾ ഇതുപോലെ പെരുമാറും. അങ്ങനെ കർമ്മമൊന്നും ബാധിക്കാത്തതാക്കും ദേവി. ചൊല്ലാം. മാതാ കരോതി തനയസ്യ കൃതേ ശുഭാനി കർമാണി തസ്യ പദനേ വൃഷമേതി ദുഃഖം വൃദ്ധൗ സുഖം ച തവ കർമ്മ നനാപി ദുഃഖം ത്വം ഹ്യേവ കർമ്മഫലദാ ജഗദം വിധാത്രീ. അമ്മ കിட்ட சொல்றா, மாதா ஒரு அம்மா இருக்காளே, கரோதி செய்வளா. என்ன செய்வள்னு கேட்கிறான். தனயஸ்ய குழந்தைக்கு, தனையன்னா புள்ளை, தன்னோட பையனுக்கு தன்னோட பிள்ளைக்கு, கிருதே அவனுக்கு வேண்டி, ஃபோர் சன் குழந்தைக்கு வேண்டி, சுபானி கர்மாணி குறித்து நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணுவலாம் அம்மா குழந்தைக்காக. എന്നിട്ട് ഇനി വരും തസ്യ പദനി, എന്നിട്ടും കുഴந்தைക്ക് എന്നാവതും വീഴ്ചപ്പെട്ടിട്ട് കുഴந்தைக்கு എന്നാവതും ദോഷം വന്നതാനാ വൃഷമേതി ദുഃഖം. അമ്മ ரொம்ப சங்கடப்படுவாள். குழந்தைக்கு நன்மை வரணுமேன்னு பிரவர்த்திப்பள். ஆனா குழந்தைக்கு கேடு பிடிச்சாலோ அந்த குழந்தை அம்மை சங்கடப்படுவலாம். വൃദ്ധൗ സുഖം വർദ്ധിച്ചാലോ, അവനക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാനാലോ സുഖം കരുതി അമ്മ ரொம்ப സന്തോഷപ്പെടുവலாம். അതെല്ലാം കർമ്മத்துக்கு വശംപ്പെട്ടതാണ് അമ്മമാരോട്, നമ്മളെ പോലുള്ള അമ്മമാരോട് കാര്യം. ஆனா அந்த தேவி இருக்காளே தவ கர்மன, தேவிக்கு கர்மபந்தம் இல்லை. தேவி ஒண்ணுமே செய்யறதில்லை, வெறும் பார்த்துட்டு இருக்காம இருக்கான். நனாபி துக்கம், அதனால கர்மம் ஒன்றும் செய்யாதது கொண்டு துக்கവും இல்லை. താൻ ചെയ്താൽ തന്നെ താൻ ചെയ്തേന് അത് ഫലപ്പെടലേന്ന് സങ്കടപ്പെടണം, താൻ ചെയ്തേന് അത് നന്നാച്ചെന്ന് സന്തോഷപ്പെടണം. പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യാമിരുന്നാ ഒന്നുമേ വേണ്ടാമേ. ത്വം ഹ്യേവ കർമ്മഫലദ. ஆனா சாட்சியா இருக்கிறதுனால ஆரெல்லாம் என்ன பிரவൃத்தி செய்கிறாளோ അതിനോട് ഫലത്തെ കൊടുക്കறது அந்த தேவிதான். நமக்கு கர்மபலத்தை வழங்கிட்டு இருக்கா. அப்படி கர்மபலதா, നമ്മളോട് കർമ്മത്തെ ഫലത്തെ തരേ. ആരാക്കും നീ? ജഗദാം വിധാത്രി, இந்த ലോകത്തെயே உண்டு பண்ணி വേണ്ടവാൾക്ക് അവാവാളോട് കർമ്മഫലത്തെ അതാത് സമയം നമ്മൾ ചൊല്ലുമല്ലോ, കാലം ആകലെ, കാലം ശരിയാനാ എല്ലാം ശരിയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ அந்த കർമ്മഫലം കൊടുക്കണമെന്ന് பார்த்துட்டு നന്നായിരിக்கிறവനുக்கு ചിലപ്പോൾ കർമ്മഫലം മോശமாக இருக்கும். അപ്പോൾ கொஞ்ச കാലം നമുക്കിടയിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. அது அந்த சமயத்தில் நம்ம காலை கெடும்போம், நம்மளோட கஷ்டகாலம் என்று சொல்லுவோம். அந்த சமயத்தில் அந்த கர்மபலத்தை நமக்கு தரான். அது കഴിഞ്ഞ് கொஞ்சம் കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കാത്തത്ര അഭിവൃദ്ധിയെ തന്ന് കർമ്മഫലത്തെയും തരാം. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്തെ തരத்துக்கு பற்ற അമ്മയാക്കും அந்த ജഗദംബികை. அந்த അമ്മയെ ആർക്ക് സുഖം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിக்கிறீளோ, ആർക്ക് നല്ല ഗതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിக்கிறீளோ அந்த അമ്മയോട് കാലുകളെ കെട്ടിയാ പിടിച്ചിട്ടാ പോരും എന്നർത്ഥം. പമാദാ കരോതി തനയസ്യ കൃതേ ശുഭാനി കർമാണി തസ്യ പദനേ വൃഷമേതി ദുഃഖം വൃദ്ധൗ സുഖം ച തവ കർമ്മ നനാപി ദുഃഖം ത്വം ഹ്യേവ കർമ്മഫലദാ ജഗദാം വിധാത്രീ. ഇനി 4 ശ്ലോകം കൂടി ഇருக்கு. എടുക്കണമാ இல்ல பாராயணம் பண்ணணுமா? பாராயணம் பண்ணி பார்க்கிறோமா? டீச்சர் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு புக்ஸ் இருக்காது. நிறைய பேருக்கு புத்தகம் இல்லை இப்போ இந்த கிளாஸ்ல. அப்ப வாசிக்க முடியாது. புத்தகம் கொஞ்சம் வாசிக்கிறதெல்லாம் இப்ப செல்லுல பார்த்து மட்டும் படிக்கிறது இப்ப பார்க்கிறோம். அப்ப அடுத்த கிளாஸ் வாசிக்கலாம், அடுத்த கிளாஸ்ல வாசிக்கலாம். நீ பிடிஎஃப் அனுப்பி கொடு, பிடிஎஃப் அனுப்பி கொடு. சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் எடுக்கிறேன், 7ஆமത്തെ ஸ்லோகம். இனி சொல்றார், சாதாரண அம்மமாருக்கு குழந்தைகள்ல வித்தியாசம் இருக்குமா? எனக்கு கிடைக்கிற பலமெல்லாம் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கும். நமக்கு தோணும் தேவி எங்கிட்ட பார்ஷியாலிட்டி பண்றா, அவள்கிட்ட ரொம்ப பார்ஷியாலிட்டி பண்றான்னு நமக்கு தோணும். ஆனா அம்மாவுக்கு அந்த வகபேதம் இல்லை.
அம்மாவோட உத்தேசம் என்னது? குழந்தைகள் 2 பேரும் நன்னா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு குழந்தை நன்னா கட்டுப்புட்டுன்னு நன்னா இருக்கு, வேறொரு குழந்தை என்னைக்குமே நோஞ்சானா இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு டாக்டர் சொல்றாரு நல்ல சாப்பாடொന്നും கொடுக்காதுங்கோ, முக்குட்டு கஞ்சி மாத்திரம் வச்சு கொடுங்கோ, கஷாயம் கொடுங்கோங்கிறான். அம்மா என்ன செய்யறான்? அந்த குழந்தை நன்னாகணும்னு அவனை பலாத்தா பிடிச்சு அவனுக்கு கஷாயத்தையும் கஞ்சியும் கொடுக்குறான். ஆனா மற்ற குழந்தை கட்டுப்புட்டுன்னு இருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே மதுரை பலகாரங்கள் ஜிலேபி எல்லாம் கொடுத்து சந்தோஷம் பண்றான். அப்ப இந்த குழந்தைக்கு என்ன தோணும்? அம்மாவுக்கு எங்கிட்டக்கு இஷ்டம் இல்லை, அந்த குழந்தைய தான் பிடிக்கிறது, அதுக்காகவும் கொடுத்துருக்கான்னு தானே தோணும். അതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ടങ്ങൾ വരട്ടെ, നമ്മ കിട്ടുള്ള വളരെ നമ്മളോട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്നാ இருக்கே, നമുക്കുമാണ് என்ன கஷ்டம் வருது, தேவி என்ன கடாட்சிக்கலையோ എന്ന് நினைக்கிறேளே, அது தப்பு. அது சொல்றான். அது காரணம் தேவி கர்மபலதா, நம்மளோட கர்மத்துக்குள்ள பலம் தான் தேவிக்கு தர முடியும். நீ முஜன்மத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கியோ அதுதானே எனக்கு அனுபவத்துக்கு வரும், അതല്ലാതെ വേറൊന്നും വരണം തന്നെ എങ്ങോട്ട് വരും? അത് சொல்றான் பாருங்க. സർവത്ര വർഷസിതയാം അതയേവ വൃഷ്ട്യാ സിക്ത സുബീജ ഇവ വൃദ്ധിമുപൈതി വക്രഃ ദുർബീജവത് വ്രജതി നാശമഭക്തയേവ ത്വന്നിർഘൃണാന വിഷമാന ച ലോകമാദഃ. സർവത്ര വർഷതി, எல்லா இடத்தையும் சொரிஞ்சுட்டு இருக்காய். என்னத்தை சொரியறாய்? தயா. எல்லா இடத்தையும் தயாதிருஷ்டியை சொரிஞ்சுட்டு இருக்காய், எல்லா இடத்தையும் காருண்யத்தை வர்ஷனம் பண்றாய். அதையேவ திருஷ்டியா சிக்தா, அப்படி இந்த காருண்ய திருஷ்டியால நனைஞ்சவன் இருக்கானே, காருண்ய விருஷ்டி, காருண்ய மழை, அந்த காருண்ய மழையில நனைஞ்சவன் மழை பெய்யறத சுபீஜைவா, மழை பெய்யறது பூமி முழுக்க, பூமி முழுக்க மழை பெய்யற சமயத்துல அதில் உள்ள வித்துகள் எல்லாம் முளைப்பட்டுறது, நல்ல வித்து நன்னா வரும் இல்லையா? அதுபோல தேவியோடு கிருபா கடல் அது வர்ஷிக்கிற சமயத்தை காருண்ய கடல், அந்த காருண்ய கடல் அதுல இது காருண்யம் அப்புறம் வர்ஷிக்கிற சமயத்துல அதுல முங்கி குளிச்சதான பக்தன் விருத்தி முபைதி ரொம்ப ரொம்ப மேல மேல கறி வரும், அவன் எல்லா சுகங்களையும் அடையணும். பக்தன் மேல தேவியோடு கிருபா திருஷ்டி சொரியற சமயத்துல அதுல நனைஞ்சவன் நன்னா தழைச்சு வளர்ந்து விடுறான். இதுபோல நன்னா மழை பெய்யற சமயத்துல பூமிக்கடியில் உள்ள நல்ல வித்து நன்னாவே முளைச்சு வராப்போல. ஆனா அதே பூமியில வேற வித்து இருக்கா, துர்பீஜவத் விரஜதி, சொத்தையான சில வித்துகள் இருந்துதான் அந்த பூமியில. அந்த சொத்த வித்துகள் என்ன செய்யும்? ஜனிக்கிறதையே குருடிச்சு குருடிச்சு வரும், நாசமுவைதி வளரவே செய்யாது. அந்த பக்கம் கடகடகடனா வளர்றது அதே மரம், அதனோடு வித்து சொத்த வித்து நன்னாக மாட்டேங்குது. அப்போ அது என்ன? அபக்தயேவ, பக்தி அல்லாதவனும் அப்படித்தான். தேவியிட்ட பக்தி இல்லாதவன் நன்னாയി வரமாட்டான். அப்ப அதுக்கு தேவியை குத்தம் சொல்லணும். தேவி எல்லாவற்றையும் ஒரே போல தன்னோட கிருபையை சொரியறான். அது பக்தன் அதை ஏற்று நன்னாയി வரான். துஷ்டனாയിട്ട് பக்தன் அல்லாதவனுக்கு அது வேண்ட விதத்துல கிடைக்கிறது. அதுபோல பூமி எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யறது, நல்ல வித்து நன்னாவே செழிச்சு வளருது, சொத்த வித்து நசிச்சு போறது. அதுக்கு மழையை குத்தம் சொல்லி காரியமில்லை. അതുപോലെ ദേവിയുടെ കരുണാകടാക്ഷത്തെ കുറ്റം ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ലേ. ദേവി എപ്പടി നിർഘൃണാന, കൃപയില്ലാത്തവളല്ല നീ. വിഷമാന, ഒരേ പോലെ പാർക്കല, ഒരാളെപ്പടി കൊക്രിയ പാക്കറ, ഒരാളെ നെരിക്ക് പാർക്കറ ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ தான் പാക്കറ. വക്രദൃഷ്ടി ഒന്നില്ലേ ദേവിക്ക്, എല്ലാവരെയും സമമാറ്റം പാക്കറ. ലോകമാതഹ, ലോകத்துக்கு മുഴുവൻ അമ്മയല്ലവാ, தன் குழந்தைகள் நன்னாகணும்னு தானே அம்மைக்கு இருக்கும். அம்மை எல்லாரையும் ஒரு போல தான் கடாட்சிக்கிறா. ஆனா கர்ம பீஜம் அனுசரித்து ஒருத்தன் நன்னாய் வரான், அவனோடு கர்ம மோசமானது கொண்டு அது துர்பீஜம் போல, அவனோடு கர்ம பீஜம் அவனை வளர்றதுக்கு ஒட்டுறதில்லை. அல்லாதைக்கு அம்மையோடு நோட்டப்பெசகல்ல என்று உറപ്പിച്ച് சொல்றான். சர்வத்ர வர்ஷசிதயாம தயேவ விருஷ்ட்யா சிக்த சுபீஜைவ விருத்திமுபைதி பக்தः. விருத்திமுபைதி, நல்ல எல்லா തരത്തിലും പ്രോസ്പെരിറ്റി ആയിട്ട് വളരാൻ, നന്ന വളർന്നു വരാൻ. ദുർബീജവത് വ്രജതി നാശം, ചീത്ത വിത്ത പോലെ, സ്വത്തயான വിത്ത പോലെ നശിച്ചു പോരാൻ. അഭക്തഃ ഏവ, ഭക്തിയില്ലാത്തവൻ. ത്വം നിർഘൃണാന, ഘൃണാന ദയ, നിർഘൃണാന ദയയില്ലാത്തവർ. നീ ദയയില്ലാത്തവളില്ലേ.
விஷமான, நீ யார்கிட்டையும் சமமல்லாதையும் இல்லை, விஷம புத்தியோட பார்க்கறது இல்லை. லோகமாதக, லோகத்துக்கெல்லாம் அம்மா அல்லவா நீ என்று கேட்கிறார். சர்வத்திர வர்ஷசிதயா மதயேவ விருஷ்டியா சிக்த சுபீஜ இவ விருத்திமுபைதி பக்தः துர்பீஜவத் விரஜதி நாசமபக்த ஏவ தொன்னுர்க்ரணான விஷமானச லோகமாதக. நீ அடுத்த சொல்ற, இந்த அம்மா எங்க இருக்கா, எங்க போனா பார்க்கலாம் அம்மே. அதுக்கு சொல்ற, சர்வோபரீஸ்வரி விபாதி சுதா சமுத்திரஹ. அங்க சுதா சமுத்திரஸ்தன்மத்யதஹான்னு சேர்த்தி வாசிச்சா சேர்த்தி வாசிக்கலாம், இல்லட்டா சுதா சமுத்திரஹ தன்மத்யதஹ. அங்க ஸ்தன் இல்லை, அப்ப தன் மாத்திரம் தான் வாசிக்கப்படும். தன்மத்யத பரிவிருதே விவிதை ஸ்வதுர்கைஹி சுதுர்கைஹி சத்ராயிதே த்ரிஜகதாம் பவதி மணித்வீபாக்யே சிவே நிஜபதே ஹசிதானனாஸ்தே. தேவி எங்க இருக்கா காக்கா? சர்வோபரி, எல்லாவரிலும் மேற்பட்ட ஒரு லோகம். ஈஸ்வரி, ஈஸ்வரின்னு சொன்னால் பணமுள்ளவள்னு ஐஸ்வர்யமுள்ளவள்னு மாத்திரமில்லை, ஈஸ்வரித்தமுள்ளவள். எல்லாவரையும் தன்னோடு தன்னோடு வருதியில வச்சுட்டு இருக்கிறது சொல்லுவோமே, தன்னோட அந்த கப்பாசிட்டினால லோகத்தை முழுவன் தன்னோட வசத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறவள். விபாதி எங்க சோபிக்கிறா கேட்டா, சுதா சமுத்திரம்னு ஒன்று இருக்கு, ഏറ്റവും ഉയരം. സർവോപരി സുധാ സമുദ്രഹാ വിഭാതി. ഏറ്റവും അവസരത്തില് ഒരു അമൃതക്കടൽ ഇരിക്കല്ലവാ, തന്മധ്യത, அந்த അമൃതക്കടലോട് നടുവില് വിവിധൈഹി സുദുർഗൈഹി പരിവൃതേ, പലതരത്തിലുള്ള കോട്ടകൾ. அந்த கோட்டைகள் பலதரமாகும். இரும்பு கோட்டை, செம்பு கோட்டை, சொர்ணக்கோட்டை, ஈயக்கோட்டைன்னு கோட்டைகள் உண்டு, 18 கோட்டைகள். அந்த 18 கோட்டைகளால பரிவிருதே சுற்றப்பட்டடம். அதுவும் எப்படி? சத்ராயிதே த்ரிஜகதாம், 3 லோகத்துக்கும் கொடை பிடிச்சா போல சொபிக்கிறோம். சத்ரம்னா கொடை. அப்போ த்ரிஜகதாம் சத்ராயிதே, 3 உலகங்களுக்கும் கொடை சூடினா போல பவதி மணித்வீபாக்யே, മണിദ്വീപം എന്നു പേരാണ് ഒരിടത്തില് ദേവി എപ്പടി ആഖ്യാന പേര്, മണിദ്വീപം എന്ന ആഖ്യയോട് കൂടിനത്. അത് ശിവേ മംഗളമാണ് സ്ഥലം. അത് എപ്പടിയുള്ളത്? നിജപദേ, സ്വന്തം സ്ഥലം. அங்க எப்படி இருக்காளாம் தேவி? ஹசிதானனாஸ்தே, ஹசிதானனாஸ்தே, പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കണ്ട് എല്ലാവരെയും பார்த்துட்டு ചിരിച്ചു കണ്ട് സന്തോഷமா വിളകൊള്ളറാളാം அந்த தேவி. அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒசரே இது சுதா சமுத்திரம் இருக்கு. சுதா சமுத்திரம் தான் அமிர்தக்கடல். அந்த அமிர்தக்கடலினோடு மத்தியத்திലായിട്ട് 18 കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട 3 ലോകത്തുക്കും കൊട പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് മണിദ്വീപം എന്നൊരു സ്ഥലം ഇருக்கு. அங்க மங்கள സ്വരൂപിണിയായിട്ട്, മംഗള സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള அந்த മണിദ്വീപത്തില് പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കണ്ട്, എപ്പോഴുമേ ചിരിച്ചുണ്ട്, മന്ദഹാസം பண்ணிக்கண்டு தேவி இருக்காள். தேவியோட இருப்பிடம் எங்க? சுதா சமுத்திரம், சிந்தாமணி கிரகம். அப்புறம் சிந்தாமணி கிரகம் என்ன, ചിന്താമണിന്നുള്ളതുக்கு ഒരു കല്ല്. அந்த കല്ലുக்கு இங்கே கண்ட கல்லெல்லாம் அர்த்தம் മനസ്സിലാക്കണം. ചിന്താമണിன்னு ഒരു കല്ലിருக்கான். அந்த கல் இருக்கே, ஏது இரும்ப தொட்டாலும் സ്വർണ്ണമായിடும், ഏത് മണ്ണ തൊട്ടാലും സ്വർണ്ണമായിடும். அந்த ചിന്താമണി കല്ലുக்கு അത്രയും വിശേഷം. ஆனா സ്വർണ്ണമാനത് ചിന്താമണി ആകാது. என்ன സ്വർണ്ണമാക്കിനത് வேறொன்ன സ്വർണ്ണമാக்கிறதுக்கு பவரில்லை. இந்த சிந்தாமணி கல்லுக்கு தான் உள்ளது. ஆனா தேவி அப்படி இல்லை. தேவியோட அந்த மணித்வீபத்தை മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ചിന്ത பண்ணினாலே നമ്മളെ സർവസമൃദ്ധമാക്കിവിടുകയാണ്. അതിനാലേക്ക് മണിദ്വീപാക്കിയേ, മണിദ്വീപം എന്നുള്ള ഇടത്തിൽ ഇരുക്കാൾ ദേവി എന്ന് പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കണ്ട. ആരുടെയും മുഖം വീർപ്പിക്കലില്ല. ഓ ഇവൻ വந்தாச்சே இப்போ இவனுக்கு கொடுக்கண்டி வருதேன்னு நினைக்க மாட்டாளாம். எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருப்பாள். அந்த தேவியை நம்ம மனசுல சிந்திச்சா கூட நம்மளோட சர்வாபீஷ்டங்களையும் தருவள் என்று. சர்வோபரீஸ்வரி விபாதி சுதா சமுத்திரஹ
തന്മധ്യതഃ പരിവൃതേ വിവിധൈഃ സുദുർഗൈഃ ക്ഷത്രായിതേ ത്രിജഗദാം ഭവതി മണിദ്വീപാഖ്യേ ശിവേ നിജപദേ ഹസിദാനനാസ്തേ. ഇനി അടുത്തൊരു சொல்றேன். അപ്പൊ സുധാസിന്ദോർ മധ്യേന്ന് സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി சொல்றேன். യസ്തേ പുമാനവിദദാതി മഹത്വമുച്ചൈഃ യോ നാമഗായതി ശൃണോതി തേ വിലജ്ജഃ യശ്ചാദനോതി വൃഷമാത്മനിവേദനം തേ സസ്വാന്യഘാനി വിധുനോതി യഥാ തമോർക്കഃ. அதுக்கு നമ്മൾ என்ன பண்ணணும்? அந்த சிந்தாமணி வருஷம் நம்மளில் வேணுமான നമ്മൾ என்ன பண்ணணும் அதை சொல்றேன். யஹா தே யஸ்தே, யஹா ப்ளஸ் தே யஸ்தே, ഏതൊരുത്തനാക്കുമോ തേ ഉന്നുടയ, യഹാ പുമാൻ ഏതൊരു പുരുഷൻ, പുരുഷൻ എന്നില്ലേ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജന്തു ആരാണാലും, തേ മഹത്വം ഉച്ചൈഹി അവിദദാതി அந்த தேவி மகிமைய ஒஷத்தி ஒஷத்தி ஆறு சொல்றாளோ, യോ നാമ ഗായതി, യോന ഏതൊരുത്തൻ, ഏതൊരുവൻ വൺഹു ആരാക്കുമോ നാമ ഗായതി அந்த தேவியோட நாமங்களை பாடறா, ஸ்ருணோதி காதால கேட்டுக்கிறா. அது எப்படி பாடணுமா? விலஜ்ஜா, லஜ்ஜ விட்டு பாடணுமா. தேவி நாமங்களை லஜ்ஜ விட்டு பாடணும். பக்தன் அப்படித்தானே, சிரிப்பன் அழுவன் லஜ்ஜை இல்லாதக்கு விலஜ்ஜா, லஜ்ஜையை விட்டு தேவி நாமங்களை ஆறு பாடுறாளோ கேட்கிறாளோ അതേക്കാളും ഒരു സ്മരണം ചെയ്ത് കീർത്തനം സ്മരണം ശ്രവണം 3 മാസം. യശ്ചാദനോതി വൃഷമ ആത്മനിവേദനം തേ, ആരാക്കുമോ ആത്മനിവേദനം പண்றாளோ, തന്നെയേ அந்த தேவிக்கு அர்ப்பிச்சு விடுறாளோ, ശരണാഗതി ആര് பண்றாளோ, அப்படியுള്ളത് ഏതൊരുത്തനാനാലും സഹ അവൻ സ്വാന്യഘാനി, സ്വാനി അഘാനി തന്നോട് പാപങ്ങളെ വിധുനോതി അപ്പോഴേ தொலைச்சு விடுறான். அவனோட பாபங்கள் எல்லாம் அப்பழே போயிடுறான். தேவி நாமங்களை கேட்கவோ, தேவியோட மகத்துவத்தை பெருசா சொல்லவோ, தேவியோட கഥകളെ പാടവോ, അതുപോലെ തന്നെ തന്നെയേ ദേവി പാദങ്ങളിലെ പ്രപത്തി பண்றாளோ அப்படியுள்ளவனோடு எல்லா பாபங்களும் போயிடுறதாம். எப்படின்னு கேட்டா, யதா தமோர்க்கஹ, தமஹான இருட்டு, அர்க்கஹான சூரியன். சூரியன் உதிச்சு வந்தாச்சானா பின்ன இருட்டோடு பொடி இருக்குமா? இருட்டு பாஞ்சே போயிடுமே. இனி எங்கேயாவது இருக்கோ பார்க்கிறோம் இல்லை அന്വേഷിக்க முடியுமா? இருட்டு இருக்காது. பின்ன சூரியன் உதிச்சாச்சானா பின்ன இருட்டு இல்லை. அதுபோல தேவி நாமங்களை சொன்னால், தேவி நாமங்களை கேட்டாச்சானால், தேவி நாமங்களை மகத்துவத்தை சொன்னால் புகழ்த்தினாலானால், தேவியோட பதாரவிந்தத்தை கெட்டியா பிடிச்சிருந்தாளானால், அந்த பக்தனோடு அந்த 6 தேவியா சரணமடைகிறாளோ அவளோட எல்லா பாபங்களும் சூரியன் உதிச்சா இருட்டு மறையறா போல மறைஞ்சு போயிடும் என்று சொல்றான். யஸ்தே புமான விததாதி மஹத்வமுச்சைஹி யோ நாம காயதி ஷுணோதி சதே விலஜ்ஜஹ யச்சாதனோதி விருஷமாத்மநிவேதனம் தே സസ്വാന്യഘാനി വിധുനോതി യഥാ തമോർക്കഃ. நீ அடுத்தது சொல்ற, நமக்கு அത്രയൊന്നും தெரியாது. த்வாம் நிர்குணாம் ச சகுணாம் ச புமான் விரக்தோ ஜானாதி கிஞ்சிதபினோ விஷயேஷு சக்தः ஞேயா பவத்வமிக மே பவதா பஹந்த்ரீம் பக்திம் ததஸ்வரதே பரிபாஹிமாம் துவம். நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். இங்க கவி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சொல்றார், வரதே கூப்பிடுறார், வரத்த தரவளே, தானம்னா தரவள் தான், வரத்த தரவளே மாம் பரிபாஹி, என்ன ரட்ச பண்ணு, என்ன ரட்சிச்சுக்கோ, நீதான் எனக்கு ரட்ச. என்ன தரணும்? நீ ததஸ்வ, நீ எனக்கு தரணும். என்னத்தை தரணும்? பக்திம் ததஸ்வ, தேவியிட்ட பக்தி உண்டாகணுமானா அந்த தேவியோடு கிருபாகடாட்சம் வேணும். அந்த பக்தி எனக்கு கொடு. அந்த பக்திக்கு என்ன பிரத்யேகதை? பவதாபஹந்திரின். இங்கே பவன் சொன்னால் சம்சாரம்,
സംസാരത്തിലുള്ളതാണ് താപം. താപത്രയങ്ങൾ ഇരിക്കേ അതെല്ലാം ഹന്ത്രിയും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. സംസാരത്തിലുള്ള താപങ്ങളെ പോക്കறதுக்கு பக்திக்கு ஒன்னாலதான் முடியும். அப்போ സംസാര താപങ്ങളെ നീக்கிறதான பக்தியே ததஸ்வா தந்தாலும் அப்படி என்ன ரட்சப்படுத்தம்மா என்று கேட்கிறார். அப்போ சொல்றான், எனக்கு ஒன்ன தெரியாதே, துவமிக ஞேயா பவ, எனக்கு ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள வழி உண்டாக்கிட்டா, தேவியை தெரிஞ்ச வழி எனக்கு உண்டாக்கிட்டான். அப்பதான் என்னோட பவதாபத்தை போக்குறதான பக்தி தரணும், அப்படி என்ன ரட்ச பண்ணணும். என்ன அப்படி சொன்னேன்னு கேட்டா, துவாம் நீ சகுணை ரூபமுள்ளவளான லக்ஷ்மி கமலா வாக்கு എന്നெല്ലാം சொல்றான். നിർഗുണം ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മമാക്കുന്നു എന്നെ ചൊല്ലറാം. നിർഗുണം സഗുണാംശ, നീ നിർഗുണയാ സഗുണയാ എന്ന് ആർക്ക് തെരിയും? പുമാൻ വിരക്തോ, പുമാൻ ഒരു പുരുഷനുക്ക് തെരിയും, വിരക്തനാണ് ഒരുവനുക്ക് താൻ തെരിയും നീ എപ്പിടിയുള്ളവനാക്കുമെന്ന്. അതായത് നീ നിർഗുണയാ സഗുണയാ, നിർഗുണയെന്നാ രൂപമില്ലാത്തവളാ രൂപമുള്ളവളാ എന്ന് വിരക്തനാണ് ഒരു പുരുഷനുക്ക്. എല്ലാത്തേനും വേർപെട്ട് വന്ന് യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിടച്ചവൻ ജാനാതി തെരിഞ്ചുക്കുവൻ. അവനുക്ക് വേണാ തെരിയുമാ இருக்கும். നിർഗുണയാനാലും സഗുണയാനാലും അവനെ തെരിയും. കിഞ്ചിതവിനോ விஷயேஷு சக்தா, சுகபோகங்களில முழுகி இதுதான் லைஃப் എന്ന് ചൊല്ലിണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനുക്ക് ഒന്ന സഗുണ രൂപവും தெரியாது, ഒന്നോട് നിർഗുണ രൂപവും தெரியாது. അവനുക്ക് ഒന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിக்கிறதுக்கே നേരമില്ല. അവനോട് இந்த സുഖഭോഗം இந்த ശരീരം താൻ ആത്മാന്ന് നനച്ചിട്ട് അതിനോട് സന്തോഷத்துக்கு വേണ്ടി ജനിக்கிற ഒരുത്തനുக்கு ജീവിக்கிற ഒരുത്തനെ அவனுக்கு அதில் சக்தன் அதில் எப்படி ஒட்டி பிடிச்சிருக்கானே அவனுக்கு ஒன்னைப்பற்றி தெரியாது. சொன்னைப்பற்றி தெரிஞ்சா தானே பக்தி வரும். അതുകൊണ്ട് തിരജ്ഞേയാ ഭവത്വമിഹ, നീയേ എനിക്ക് തെരിയപ്പെടുறவளாய் തീര്, എൻ മനസ്സിൽ നീ വന്നൂട്. നീ വന്നു കഴിയരുത് ഭവതാപഹന്ത്രീം ഭക്തിം ദദസ്. എപ്പ മനസ്സിൽ വരും? ദേവി വരണമാനേന് വേണം ഭക്തി വരണം. ഭവതാപഹന്ത്രീം ഭക്തി, இந்த സംസാര ദുഃഖത്തെ പോക്കறதான பக்தியை தந்துட்டு நீ எனக்கு തിരിച്ചറിയപ്പെട്. அப்படி அர்த்த பரிபாகிமாம் துவம், நீ என்ன பரிபாகி രക്ഷിച്ചാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിக்கிறார். அங்க அது கவியோடு പ്രാർത്ഥനയാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദേവിയെ തെരിയறதுக்கு ഭക്തി തരണം. ഭക്തിയിനാലും ദേവിയെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം കൂടുന്നത് ദേവിയോട് രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചു തരുക. അപ്പം அந்த രൂപ സൗന്ദര്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാக்கலாம். ആദ്യം பெரிய രൂപത്തെ தெரிஞ்சு സൂക്ഷ്മമായി അവസാനം அந்த രൂപവും മറഞ്ഞ് നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ தெரிய முடியும். சூக்ஷ்மத்துக்கு வரணுமான பெருசை காட்டி கொடுத்து சின்னதுக்கு வரணும் வேணமே. அதுக்காக பாகவதத்தில் எல்லாம் பூகோளத்தை வர்ணிச்சிருக்கார். இந்த பூப்பிரபஞ்சம் முழுவன் பகவத் ஸ்வரூபம்னு வர்ணிச்சுட்டு அது எல்லாமே பகவான் தான் சொல்லி அதை வர்ணிச்சு ஏகாதசம் ஆகிறதுக்குள்ள நிர்குண பிரம்மத்துக்கு நம்மளை எத்திக்கிறோம். அதாக்கும் அதனோடு சிட்டகன்.